اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دوستو، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، صدائے حق سننے والے ساتھیوں، آج 23 ربیع الثانی 1442 ہجری، 9 دسمبر 2020 عیسوی، 25 گتے اگہن 2077 بکرمی، بدھ کا دن، میں محمد مستقیم مدنی آپ لوگوں کی خدمت میں صدائے حق کا پروگرام لے کر حاضر ہو گیا ہوں، جو روزانہ آپ جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرٹز پر 1:30 بجے سے 2:15 بجے تک سماعت فرماتے آ رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید سماعت فرمائیں گے، پھر ایک اچھے عالم کا خطاب۔ تو لیجئے سماعت فرمائیں سب سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعدہ فضیلت الشیخ محمد رحمانی مدنی، جو جامعہ ثناب الدلہی کے مدیر اعلیٰ ہیں، ناظم اعلیٰ ہیں، ان کا خطاب آج میں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ ان کا موضوع ہے توحید کا مضبوط ہونا ضروری ہے، توحید کا مضبوط ہونا ضروری ہے۔ تو لیجئے سماعت فرمائیں ان سے ان کا خطاب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ وقال اللہ تبارک وتعالی وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، وقال وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ محترم جناب صدر اجلاس، ذمہ داران اجلاس، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، یہ میرے لیے آپ حضرات کے سامنے خطاب کرنے کا غالباً پہلا موقع ہے، اور اس اہم موقع سے مجھ کو بڑی مسرت اور خوشی ہے، اور اگر حقیقت بیان کروں تو میرے دل میں یہ احساسات ہیں کہ بہت سے ایسی شخصیات اور بہت سے ایسے بزرگ جو میرے والد گرامی رحمت اللہ علیہ کے ساتھیوں یا ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں میں سے ہوں گے، ان کے سامنے لب کشائی کا مجھ کو حق حاصل نہیں ہے، لیکن کیونکہ حکم دیا گیا ہے، ترتیب بنائی گئی ہے، اور جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا مجھ کو حکم دیا گیا ہے وہ میرا موضوع نہیں ہے، وہ رب کائنات کا پیغام ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا پیغام ہے، بلکہ وہ ایک ایسا پیغام ہے جس کے لیے اس دنیا میں جناتوں اور انسانوں کو پیدا کیا گیا، وہ ایک ایسا پیغام ہے جس کی تکمیل کے لیے انبیاء کرام کی بعثت عمل میں آئی، وہ ایک ایسا پیغام ہے جس کو اللہ رب العالمین نے اتنا عظیم پیغام بنایا کہ سورہ اخلاص کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1/3 قرآن مجید کے برابر قرار دیا۔ توحید کا پیغام جو دنیا میں انسان کو عزت و شرف بخشنے والا پیغام ہے، توحید کی حقیقت جو دنیا میں انسان کو یہ بتاتی ہے کہ انسان اپنے جیسوں کے آگے، اپنے سے کمزوروں کے آگے یا اپنے سے زیادہ طاقتوروں کے آگے نہ سر جھکائے، نہ جھکے، نہ ان کو حاجت روا سمجھے، نہ مشکل کشا سمجھے، بلکہ وہ اللہ رب العالمین پر اعتماد اور توکل کر کے چلے، وہ سمجھ کر کے چلے کہ جس رب کائنات نے
ایک حقیر پانی کے ذریعے اس کو وجود بخشا، وہ سمجھ کر کے چلے کہ جس رب کائنات نے ایک حقیر پانی کے ذریعے اس کے باپ کی شرمگاہ سے نکلنے والے پانی کے ذریعے اس کے ماں کے جسم کے رحم مادر کے اندر اس کو 9 مہینے تک باحیات رکھا، یہ توحید کا پیغام، یہ پیغام دے رہا ہے کہ ہم رب کائنات کی اس قدرت کو یاد کریں۔ دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کا کوئی میڈیکل، دنیا کی کوئی میڈیکل سائنس، دنیا کا بڑے سے بڑا اسپتال یا بڑی سے بڑی طاقت انسان کو وجود بخشنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر یہ وجود بخشا ہے، ماں کی کال کوٹری میں اگر سانسیں لینے یا غذائیں فراہم کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے تو رب کائنات نے عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب العالمین جس نے انسان کو ماں کے پیٹ میں باحیات رکھا، اللہ رب العالمین جس نے انسان کی پیدائش کے بعد ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دیا، اللہ رب العالمین جس نے اس انسان کو چلنا سکھایا، بیٹھنا سکھایا، بولنا سکھایا، تجارت کرنا سکھایا، لین دین کرنا سکھایا، دیکھنا سکھایا، بولنا سکھایا، سننا سکھایا، لیٹتا ہے تو رب کائنات کی توفیق سے لیٹتا ہے، بیٹھتا ہے تو اللہ رب العالمین کی توفیق سے بیٹھتا ہے، کسی سے لین دین کرتا ہے تو جس عقل و شعور سے فیصلہ کرتا ہے وہ عقل و شعور بھی رب کائنات کی عنایت کردہ ہے۔ اس وجہ سے ہمارے سامنے یہ توحید کی حقیقتیں، یہ توحید کے تقاضے، یہ توحید کی تعلیم، یہ توحید کی باریکیاں، اور اسلام نے سب سے زیادہ جس تعلیم یعنی توحید پر زور دیا ہے اس کی حقیقتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے رسول اکرم اللہ رب العالمین کی چند آیتوں کی تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان آیتوں کے اندر ایک جانب سورہ اخلاص کے اندر توحید کی تمام حقیقتوں کو بیان کر دیا، دوسری جانب اللہ رب العالمین نے وہ عظیم مقصد انبیاء کرام کی بعثت کا ہمارے سامنے واضح کر دیا کہ انبیاء کرام جن کے لیے اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو بھیج کر کے ان کے دل مبارک پر آسمانی کتابوں کا نزول کیا، وہ انبیاء کرام جنہوں نے کوڑوں کی سزا کھا لی، وہ انبیاء کرام جن کے متبعین نے ان کو ستایا، وہ انبیاء کرام جن کے علاقے میں رہنے والوں نے ان کا جینا دھوبر کر دیا، وہ انبیاء کرام جن کو اللہ رب العالمین نے اپنا چلتا پھرتا کرشمہ قرار دیا، اپنا چلتا پھرتا معجزہ قرار دیا، وہ انبیاء کرام جن میں سے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے دل پر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید جیسی کتاب نازل فرمائی۔ ان انبیاء کرام کے اس مقدس سلسلے کے بارے میں، انبیاء کرام کی اس مقدس بعثت کے بارے میں، انبیاء کرام کو اس دنیا میں بھیجنے کے مقصد کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس دنیا کے اندر وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے اس دنیا میں تمام کے تمام علاقوں میں، تمام کے تمام گروہوں میں، ساری کی ساری جماعتوں میں جتنے قبیلے پائے جاتے تھے ان میں کوئی نہ کوئی نبی، یہ نبی کا پیغام کسی عالم دین کے ذریعے ضرور پہنچایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے مقصد بتا دیا کہ ان انبیاء کرام کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے۔ فرمایا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، تاکہ تم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نہ اس کی ربوبیت میں، نہ اس کی الوہیت میں، نہ اس کے اسماء و صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ جب انسان شریک نہیں ٹھہراتا ہے تو یقینی بات ہے کہ وہ طاغوت کی، غیر اللہ کی عبادت نہیں کرتا۔ پھر بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ توحید کو بجا لانے، شرکیات سے توبہ کرنے، شرکیات سے کنارہ کشی کرنے اور توحید کے تقاضوں پر چلنے کے باوجود تمہاری ذمہ داری ہے کہ جہاں اس بات کا اقرار کرو کہ توحید اللہ رب العالمین کی حقیقت ہے، تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ جہاں اس بات کا اقرار کرو
کہ اللہ रब्बुल आलमीन के अलावा कोई माबूद हकीकी नहीं, वहीं ये भी जिम्मेदारी है कि तवागीत का इनकार कर दो, ये भी जिम्मेदारी है कि शिरकियात से तौबा कर लो, ये भी जिम्मेदारी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ चाहे किसी पत्थर को, चाहे किसी परिंदे को, चाहे किसी दरख्त को, चाहे किसी बड़ी से बड़ी ताकत को, चाहे किसी साहिबे कब्र को, चाहे किसी जानवर को, चाहे किसी वजीर को, चाहे किसी सदर को, या दुनिया की किसी भी ताकत को अगर शरीक ठहराया जाता है तो ऐसी सूरत में उसका इनकार करना यह भी दीन इस्लाम का हिस्सा है। दीन इस्लाम सिर्फ इकरार कर लेने से मुकम्मल नहीं होता, बल्कि दीन इस्लाम की यह भी हकीकत है कि जहां अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान रखा जाए, रब्बे कायनात को तस्लीम किया जाए, उसके कवानीन को माना जाए, रब्बे कायनात के आगे सर झुकाया जाए, रब्बे कायनात को अपना मौलाए हकीकी समझा जाए, वहीं दूसरी जानिब अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा जिसकी भी इबादत की जाती है उसका इनकार कर दिया जाए। ये इबादत चाहे खुल्लम खुल्ला की जाए, ये इबादत चाहे वसीले के बहाने से की जाए, ये इबादत चाहे किसी को ताकतवर समझ करके की जाए, ये इबादत चाहे किसी को फायदा पहुंचाने वाला बना करके की जाए, ये इबादत किसी भी अंदाज से की जाए, किसी को उसके मकाम से ऊपर उठा दिया जाए, ये इबादत छे जाए कि किसी नबी, किसी वली या किसी रसूल ही की क्यों ना की जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सारी की सारी चीजों को हराम कर दिया। अंबियाए किराम की बेइज्जत का मकसद बताते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी वजह से फरमाया, वलक़द बअसना फी कुल्लि उम्मतिर रसूला अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत, कि हमने तमाम की तमाम उम्मतों में कोई ना कोई नबी जरूर भेजा ताकि तुम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करो और गैरुल्लाह की इबादत से और तागूत को मुकद्दस मानने से, तागूत की इबादत से अपने आप को बचा सको। यही इतना नहीं है, इंसानियत की तख्लीक और जिन्नातों को पैदा करने का मकसद भी बता दिया गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने इन इंसानों को जो दो कान रखते हैं, दो आंखें रखते हैं, जबान रखते हैं, कुव्वते गोयाई दी, देखने की सलाहियत दी, सुनने की सलाहियत दी, एक ऐसा दिलो दिमाग दे दिया कि आग में नहीं कूदते, गड्ढे में नहीं कूदते, ऐसा शुऊर दे दिया जिसकी बुनियाद पर ये अपने बच्चों को पालते हैं, अपने मोहल्ले आबाद करते हैं, अपनी मस्जिदें तामीर करते हैं, अपने मदारिस को तामीर करते हैं, अपने इलाके में माहौल बनाते हैं, लोगों से लेन देन करते हैं, रिश्तेदारियां करते हैं। ये सारा का सारा सिस्टम जो दुनिया का चल रहा है, इंसान को तिजारत करनी हो, इंसान को खाना पीना हो, इंसान को सोना और जागना हो, इंसान को बैठना उठना हो, इंसान को सफर करना हो, इंसान को बड़ों का एहतराम करना हो, इंसान को छोटों पर शफकत करनी हो, इंसान किसी भी चीज में एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारे, ये पूरा का पूरा सिस्टम सिर्फ और सिर्फ एक चीज की तालीम देता है। वो तालीम इस आयत करीमा के अंदर जिक्र कर दी गई कि हमने इंसानों और जिन्नातों को नहीं पैदा किया, लेकिन अगर पैदा किया है तो सिर्फ इसलिए कि मेरी इबादत करें। अल्लामा इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह इस आयत करीमा की शरह तफसीर में फरमाते हैं, इल्ला लियुवहिदून, ताकि वो सिर्फ मेरी वहदानियत का इकरार करें। यहां याबुदून से मुराद जहां इंसान इबादत करता है वही इबादत काबिल कबूल होगी जिसको तौहीद के अकीदे पर किया जाए। इस वजह से इबादत और तौहीद में कोई फर्क नहीं है। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम तौहीद को समझें। ये तौहीद क्या चीज है, किन चीजों की बुनियादों पर इस तौहीद को समझा जाएगा, कौन सी चीजें हैं जो तौहीद से खारिज हैं। बहुत सारी चीजें आपके सामने इससे पहले के खिताब में तावीज गंडे और जादू टोने की शक्ल में आ चुकी हैं। लोगों ने आपको कसरत के साथ बताया होगा, लेकिन तौहीद को तीन बुनियादी निकात की शक्ल में आप समझ करके चलें। पहली चीज यह है कि इंसान सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन को अपना रब, अपना पालनहार तस्लीम करे, तौहीद रुबूबियत का इकरार करे। और आज के वो मुसलमान जो रुबूबियत के मामले में भी
अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ शरीक ठहराते हैं। कुफ्फार मुशरिकीन मक्का के बारे में कुरान मजीद भरा पड़ा है। कुरान मजीद बार बार कहता है कि जब मुश्किलात पड़ती हैं तो इन कुफ्फार मुशरिकीन मक्का से, जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून के प्यासे थे, जो इस्लाम को नेस्तो नाबूद करना चाहते थे, जो कुरान मजीद को हजम नहीं कर पा रहे थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि इनसे पूछो कि इनको रोजी देने वाला कौन है, इनकी मुश्किल कुशाई करने वाला कौन है, इनकी मुश्किलात को दूर करने वाला कौन है, तो एक ज़बान होकर के कहेंगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन है। लेकिन आज का मुसलमान, उसको क्या हो गया है कि अगर बच्चे की वलादत का मसला है तो पीर पगाड़े याद आते हैं। इंसान के यहां थोड़ा सा कचौका हो गया, कोई बीमार पड़ने लगा तो उसको तावीज गंडे याद आते हैं। आज के दौर में मुसलमानों को क्या हो गया है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के अफ़आल में शिफायाबी देने की सिफत को गैरुल्लाह के आगे घुमाते हैं। आज के दौर में मुसलमानों को क्या हो गया कि वो कोसों और मीलों का सफर करके बच्चे की वलादत की ख्वाहिश के लिए मज़ारों पर हाजिरी देते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको शिर्के रुबूबियत करार दिया। ये सारी की सारी चीजें जो तौहीद रुबूबियत के खिलाफ हैं, वो सारी की सारी चीजें जिनमें अल्लाह रब्बुल आलमीन के अफ़आल, अल्लाह रब्बुल आलमीन के कामों में गैरुल्लाह को शरीक कर दिया जाए, उसके इख्तियारात चाहे वसीले के बहाने से, चाहे किसी दूसरे बहाने से गैरुल्लाह की तरफ फेर दिए जाएं, ये सारी की सारी चीजें शिर्के रुबूबियत हैं, जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ नहीं फरमा सकता। अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है कि हम तमाम के तमाम गुनाहों को माफ कर देंगे, लेकिन शिर्क करना ये अल्लाह रब्बुल आलमीन को बर्दाश्त नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन शिर्क करने वाला अगर शिर्क की हालत में शिरकिया अकायद पर फौत हो जाता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको माफ करने वाला नहीं, बल्कि वो मुखल्लद फिन्नार होगा, हमेशा हमेशा जहन्नम में रहने वाला होगा। तो तौहीद की पहली हकीकत तौहीद रुबूबियत और इसके हकायक को सामने रख करके, शिरके रुबूबियत के सामने रख करके हमको दोनों हकायक को समझना होगा। इसी तरह से तौहीद की दूसरी हकीकत जो तौहीद उलूहियत है, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए सजदे किए जाएं, उसी के लिए तिलावत की जाए, उसी के आगे झुका जाए, उसी से दुआएं की जाएं, उसी के लिए रुकू किया जाए, उसी के लिए हज किया जाए, उसी की रजामंदी के लिए ज़कात दी जाए। दीन के तमाम उमूर में रब्बे कायनात की जानिब हम अपने मामलात को फेर दें, सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में किसी को उसका शरीक न ठहराया जाए। बड़ी से बड़ी ताकत हो, बड़े से बड़ा मुहद्दिस हो, बड़े से बड़ा फकीह हो, बड़े से बड़ा इमाम व खतीब हो, बड़े से बड़ा फकीह हो, बड़ी से बड़ी शख्सियत हो, किसी को ये इख्तियार नहीं कि रब्बे कायनात की ताकत के आगे उसकी ताकत को मजरूह करने के लिए वो लोगों के सामने ये बावर कराए कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन तक बातों को पहुंचा सकते हैं। वो रब्बे कायनात जिसने इंसानों को हकीर पानी से पैदा किया, वो रब्बे कायनात जो इंसानों को सांसें तक लेने की तौफीक देता है, वो रब्बे कायनात जो इंसानों को पानी और खाना मुहैया करता है, वो रब्बे कायनात जो इंसानों को चलना फिरना, उठना बैठना, देखना सुनना और सारी की सारी चीजों को महसूस करने की ताकत देता है, वो रब्बे कायनात जो ये बताता है कि इंसान के पैर में भी सुई चुभती है तो अक्ल उसको महसूस करती है। दुनिया की किसी ताकत ने इतना मजबूत सिस्टम बनाया हो तो ला करके दिखाया जाए। रब्बे कायनात जो तमाम की तमाम चीजों में हमारा खालिको मालिको राजिक है, वो हमको रोजी रोटी देता है, वो बरसात को रोक ले, पानी की तहों को नीचे खिसका दे, तो ऐसी सूरत में कहत साली के नतीजे में सारी की सारी आबादियां खेती बाड़ी ना उगने के नतीजे में तबाह बर्बाद हो जाएंगी, लोग मर जाएंगे, फौत हो जाएंगे, जानवर बिलबिला उठेंगे, परिंद और चरिंद सारे के सारे तिलमिला उठेंगे। तो उस रब्बे कायनात की वहदानियत का हमको इकरार करना होगा, उसका किसी भी चीज में कोई शरीक ना है, ना हो सकता है। तो तौहीद उलूहियत ये है
کہ ہم اللہ رب العالمین کو اس کی عبادت میں تنہا اور یکتا سمجھیں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور اس کے مد مقابل غیر اللہ کا سجدہ کیا جائے۔ اللہ کے گھر خانے کعبہ کے علاوہ کسی دوسرے گھر کا، کسی قبر کا، کسی شخصیت کا طواف کیا جائے، کہیں پر جا کر کے تعویذ گنڈے کیے جائیں، کسی کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھا جائے، کسی کے سامنے منتیں مانگی جائیں، کسی سے دعائیں کی جائیں، ان سارے کے سارے امور میں انسان ان چیزوں میں اللہ رب العالمین کا شریک ٹھہراتا ہے، جس کو اللہ رب العالمین معاف فرمانے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرما دیا ان اللہ لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا مبينا، کہ اللہ رب العالمین شرک کو کبھی معاف نہیں فرما سکتا، اس کے علاوہ کوئی چیز ہو اس کو معاف کر دینا یہ اللہ رب العالمین کی مرضی ہے، اور جس نے شرکیات کو اختیار کر لیا اس نے گویا دور کی گمراہی اور گہری گمراہی کو اختیار کر کے اپنے ایمان و اسلام یہاں تک کہ اپنے مقصد تخلیق کو جھٹلا کر کے تباہی اور بربادی کو دعوت دی ہے۔ تو یہ توحید الوہیت ہے جس کو سمجھنا ہم سب کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ اور یہی اتنا نہیں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چند حفاظ کرام صحابہ حفاظ کے قتل کیے جانے کے بعد قنوت نازلہ پڑھنی شروع کی، بعض روایات میں آتا ہے کہ 1 مہینے تک آپ صلاۃ فجر میں لوگوں کا نام لے لے کر کے بددعا کرتے تھے، اور اسی طریقے سے جب اپنے چچا کے بارے میں آپ نے ہدایت کی دعائیں کی تو اللہ رب العالمین نے واضح طریقے سے ارشاد فرما دیا کہ لیس لک من الامر شیء، آپ کے اختیار میں کسی کو بخشوانا، آپ کے اختیار میں کسی کی مغفرت کرانا یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ آپ تو ایک رہنما ہیں، ایک قائد ہیں، آپ رہنمائی کریں، قیادت کریں، لوگوں کو بتائیں کہ توحید کیا ہے، اتباع رسول کے حقائق کیا ہیں، لوگوں کو بتائیں کہ صحابہ کرام کا مقام کیا ہے، لوگوں کو بتائیں کہ خلفائے راشدین کا مقام اور عظمت کیا ہے، لوگوں کو بتائیں کہ قرآن مجید کا مقام کیا ہے۔ آپ کی ذمہ داری اتنی ہے، اس سے آگے بڑھ کر کے آپ کسی کی ہدایت کے لیے، کسی کے خلاف بددعا کرنے کے لیے اپنا قدم بڑھائیں گے تو یہ چیزیں اللہ رب العالمین کا اختیار ہے، آپ کو اس میں اختیار نہیں دیا گیا، یہ اللہ رب العالمین پر چھوڑ دیں۔ تو نبی آخر الزمان قربان جائیں ہمارے ماں باپ، قربان جائیں ہمارے خاندان، قربان جائے امت اسلامیہ، قربان جائے ہمارا کاروبار، قربان جائے ہماری تجارت، قربان جائے ہمارا سرمایہ، قربان جائے دنیا کی تمام قیمتی سے قیمتی چیزیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی سیرت پر، آپ کی اتباع پر، آپ کی محبت پر ہم ساری کی ساری چیزیں قربان کر دینے کو تیار ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین نے آپ کے بارے میں واضح کر دیا کہ آپ کو وہ اختیارات نہیں دیے گئے ہیں جو اختیارات اللہ رب العالمین کو حاصل ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لئن اشرکت لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے پاس بھی یہ وحی کی ہے اور آپ سے پہلے انبیاء کرام کے پاس بھی یہ بات بھیجی ہے، یہ وحی نازل کی گئی ہے، ان کو یہ میسج اور پیغام دیا گیا ہے کہ آپ لوگ کان کھول کر کے سن لیں کہ اگر آپ لوگ اللہ کے نبی اور رسول ہونے کے باوجود اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، اور اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی سن لیں، اللہ رب العالمین نے آپ کو شفاعت عظمی عطا فرمائی، اللہ رب العالمین نے آپ کو سید الانبیاء بنایا، اللہ رب العالمین نے قیامت کے منازل میں سے پہلی منزل قبر کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نجات کے لیے سوال کے جواب کو واجب قرار دیا۔ اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر چاند کے 2 ٹکڑے کیے، اللہ رب العالمین نے 23 سالہ دور نبوت میں پوری دنیا میں آپ کے ذریعے سے ایک انقلاب کھڑا کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو ایسا بنایا کہ امت کے لیے حریص تھے،
अपनी परवाह नहीं करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वजाहत कर दी कि अगर आप भी किसी के साथ, अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ किसी को शरीक ठहराएंगे, लयहबतन्न अमलुक, तो आपके तमाम अमाल बर्बाद कर दिए जाएंगे। वला तकूनन्न मिनल खासिरीन, और आप खसारा उठाने वालों, नुकसान उठाने वालों, तबाह बर्बाद होने वालों में से हो जाएंगे। आपका कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। ये तौहीद का मकाम है, ये तौहीद की अजमत है, ये तौहीद की अहमियत है, ये तौहीद की फजीलत है कि इसको सामने रख करके हम देखें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किस अंदाज से तौहीद के तकाज़ों को हमारे सामने वाज़े किया। इस वजह से हमारी जिम्मेदारी है कि हम तौहीद रुबूबियत के साथ तौहीद उलूहियत को भी सामने रखें और उसके मुताबिक जिंदगी गुजारें, उसके तकाज़ों के मुताबिक जिंदगी को ढालें। और तीसरी चीज जिसमें आम तौर से मुसलमानों के उन फिरकों ने, जो गुमराह फिरके हैं, चाहे मातुरीदिया हो, अहले कलाम में से राफिजा हो, अशाइरा हो, मुशब्बहा हो, मुअत्तला हो, सारे के सारे वो बातिल फिरके जिन लोगों ने अहले सुन्नत वल जमाअत से इख्तिलाफ किया तौहीद अस्मा व सिफात में, सारे के सारे लोग भटक गए। कोई अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफात को बंदों की सिफात से मुशाबिहत देता है, कोई मुशाबिहत के डर से अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफात का इनकार करता है, कोई अल्लाह रब्बुल आलमीन को बंदों के मानिंद करार देता है, कोई बास सिफात को मानता है, बास का इनकार करता है। तो ये तौहीद अस्मा व सिफात एक ऐसी हकीकत है जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है, लैसा कमिस्लिही शै व हुवस समीउल बसीर, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा, अल्लाह रब्बुल आलमीन के मानिंद दुनिया में कोई चीज नहीं। वो देखता है, वो सुनता है, उसके यहां देखने की सलाहियत है, सुनने की सलाहियत है। एक इंसान भी देखता है, एक इंसान भी सुनता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने शान के हिसाब से देखता है। मैं आपको देख सकता हूं, आप मुझे देख सकते हैं, दीवार के पीछे हमारी इस्तिताअत नहीं कि कोई बात देखें। मैं आपको सुन सकता हूं, आप मुझको सुन सकते हैं, लेकिन कई लोग एक साथ बोलने लगे तो हमारी ताकत नहीं कि उसको समझ सकें। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी शान के लिहाज से सुनता और देखता है। वो दीवार के पीछे दुनिया की तमाम आवाजों को सुनने और समझने वाला है। वो जानता है कि मेरी जबान से क्या निकल रहा है, वो जानता है कि दुनिया के कितने खित्तों में कितने लोग क्या क्या बकवास करते हैं और कौन कौन सी बातें बोलते हैं। वो जानता है कि कौन कुरान और सुन्नत की तालीम देता है, कौन मुखालफत करता है। वो जानता है और सुनता है और सारी की सारी चीजों को बैक वक्त समझता है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की शान है। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफत इल्म को, उलू और नुज़ूल को, अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफत बसारत और समाअत को इंसान अपने इंसानों जैसे कमजोर लोगों से तशबीह देने लगे तो ये गुमराही है, ये शिर्के अस्मा व सिफात है जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन बर्दाश्त नहीं कर सकता। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको इसकी जानिब भी तालीम दी, इसका इकरार करने का हुक्म दिया। इंसानों की बसारत हो, इंसानों की समाअत हो। आप खुद देखते हैं उम्र ढलने के साथ साथ बजाय बल्कि उम्र ना ढले तो भी कितने लोगों की समाअत चली जाती है, बसारत चली जाती है। इंसानों के बनाए हुए थोड़े बहुत शीशे चश्मों की शक्ल में लगाने को इंसान मजबूर हो जाता है। इंसान सुनने के लिए कानों में मशीनें दाखिल करता है और कभी कभार सारे साजो सामान, सारे आलात फेल हो जाते हैं, न देख सकता है न सुन सकता है। ये इंसान का नक्स है, इंसान की कमजोरी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी समाअत व बसारत के आगे इस इंसान को मजबूर करके ये साबित कर दिया कि इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन से बड़ा नहीं हो सकता, और बड़ा तो दूर की बात अल्लाह रब्बुल आलमीन के बराबर भी नहीं हो सकता, और बराबरी तो दूर की बात अल्लाह रब्बुल आलमीन से जर्रा बराबर मुकाबला नहीं कर सकता। ये इंसान इतना कमजोर है कि चंद सेकंडों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन सांस लेने की ताकत को इससे छीन ले तो ये दुनिया को रुखसत करके गुजर जाता है। ये इंसान
इतना कमजोर है कि एक छोटा सा मच्छर जिसको डेंगू का मच्छर कहा जाता है, बड़े बड़े लोगों की कोठियों में घुस करके उनको एक डंक क्यों न मार दे, उसी से ये दुनिया से धार जाते हैं और मौत वाक़ई हो जाती है। ये इंसान पानी का बुलबुला है कि उठा और कब फूटे कोई आदमी जमानत नहीं दे सकता। इस वजह से इंसान को अपनी हकीकत, अपनी हकारत, अपनी कमजोरी और अपनी लाचारी, अपनी बेयारी व मददगारी, इसको सामने रख करके अपने बारे में सोचना चाहिए। कोई इंसान जो मेरी आवाज को सुन रहा है या जो लोग यहां पर बैठे हैं मुझको देख रहे हैं, न मैं आपको जमानत दे सकता हूं, न आप मुझे जमानत दे सकते हैं कि यहां से उठ करके आप सही सलामत घर तक पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। ये इंसान की लाचारी है, इंसान की कमजोरी है। ये कुव्वत व ताकत, ये सारी की सारी कुदरत, ये इल्म कुदरत, ये सारी की सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व ज़ेबा हैं। इस वजह से हमारी जिम्मेदारी है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के अस्मा व सिफात को सामने रख करके उसके मुताबिक उसके तकाज़ों पर अमल करें। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि हमने इंसानों को और जिन्नातों को महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अनिअबुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने इंसानों को और जिन्नातों को महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। चाहे वो इबादत तौहीद रुबूबियत से ताल्लुक रखती हो, चाहे तौहीद उलूहियत से ताल्लुक रखती हो, चाहे तौहीद अस्मा व सिफात से ताल्लुक रखती हो, सारी की सारी सूरतों में तमाम के तमाम पॉइंट्स, तमाम के तमाम मसाइल, तमाम के तमाम निकात, तमाम की तमाम हकीकतें, तमाम के तमाम दलाइल सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए समझे जाने चाहिए। उसके अलावा उसका न उसकी रुबूबियत में कोई शरीक हो सकता है, न उसकी उलूहियत में कोई शरीक हो सकता है, न उसके अस्मा व सिफात में कोई शरीक हो सकता है। इसी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, या अय्युहन्नास ज़ुरिबा मसलुन फस्तमिऊ लह। ए लोगो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसलमानों को मुखातब नहीं किया, इंसानों को मुखातब किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अहले ईमान को मुखातब नहीं किया, पूरी की पूरी इंसानियत को मुखातब किया। फरमाया, या अय्युहन्नास, ए लोगो, ए बनी नौ इंसान, चाहे तुम्हारा ताल्लुक किसी भी मकतबे फिक्र से हो, किसी भी मजहबो धर्म से हो, किसी भी मौला, किसी भी हकीकी माबूद को या गैर हकीकी बातिल माबूद को मानते हो, किसी को भी अपना इमाम मानते हो, किसी को अपना मुफ्ती मानते हो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ करके किसी की भी तकलीद करते हो, किसी के भी आगे सर झुकाते हो, किसी मजहब को मानते हो, या कम्युनिस्ट हो करके तुम मजाहिब का इनकार करते हो, सारे के सारे इंसान जो इस दुनिया के अंदर हैं उनको मुखातब करके अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि कान खोल करके ये जो मिसाल बयान की जा रही है इसको सुन लो। या अय्युहन्नासु ज़ुरिबा मसलुन फस्तमिऊ लह। ए लोगो, ए इंसानों, तुम लोग सुन लो, तुम्हारे सामने एक मिसाल बयान की जा रही है, उसको कान खोल करके सुन लो। आगे फरमाया, इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाहि लन यख्लुकू ज़ुबाबन वलव इज्तमऊ लह। सुन लो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा तुम लोग जिसकी भी इबादत करते हो, चाहे किसी कब्र का मालिक हो, किसी कब्र में मफ्तून कोई पीर हो, कोई सज्जादा नशीन हो, कोई मूर्ति हो, कोई मंदिर या गुरुद्वारा हो, दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत हो, जिंदा इंसान हो, मुर्दा इंसान हो, जानवर हो, इंसान हो, बड़ी से बड़ी ताकत हो, सारे के सारे लोग जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा पुकारा जाता है, मुश्किल कुशा समझा जाता है, जिनको हाजत रवा समझा जाता है, जिनको अपना माबूद समझा जाता है, जिनकी पूजा की जाती है, जिनके सामने हाथ फैलाया जाता है, जिनसे दुआएं की जाती हैं, जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ शरीक ठहराया जाता है, वो सारे के सारे लोग कान खोल करके सुन लें कि ये लोग सारे के सारे माबूदाने बातिला, चाहे बगदाद वालों को बुला लें, अजमेर वालों को दावत दे दें, दुनिया की सारी ताकतों को इकट्ठा कर लें, लन यख्लुकू ज़ुबाबन वलव इज्तमऊ लह। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि ये लोग एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते, अगरचे सारे के सारे
उसको पैदा करने के लिए जमा हो जाएं। वहीं यस्लुबहुमुद्दुबाबु शैआ, अगर ये मक्खी इनसे कोई चीज छीन करके ले जाए, उचक करके ले जाए, कोई चीज इनके पास से उठा ले, तो उसको वापस लेने की ताकत भी इनको नहीं दी गई है। ये बड़े बेयारो मददगार हैं, बड़े कमजोर और लाचार हैं। इन लोगों के पास इतनी भी ताकत नहीं कि अगर ये बीमार पड़ जाएं तो दवा खाए बगैर शिफायाबी मिल जाए। इतनी भी ताकत नहीं कि इनको खांसी आ जाए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म के बगैर खांसी चली जाए। इतनी भी ताकत नहीं कि इनका जब वक्त मौऊद और मौत का वक्त लिखा है वो आ जाए तो ये फरिश्ते को थोड़ी देर के लिए टाल सकें। इनको कोई ताकत नहीं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया लन यखलुकू ज़ुबाबन वलव इस्तमऊ लह, ये मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते और चाहे उसके लिए जमा हो जाएं। व इन यस्लुबहुमुज़्ज़ुबाबु शैअन ला यस्तनक़िज़ूहु मिन, और ये मक्खी इनसे कोई चीज उचक करके ले जाए तो उसको वापस भी नहीं छीन सकते। ज़अफ़ अत्तालिबु वल मतलूब, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया ये गैरुल्लाह को पुकारने वाले और जिनको पुकारा जाता है, ये गैरुल्लाह की इबादत करने वाले और जिनकी इबादत की जाती है, ये गैरुल्लाह को पुकारने वाले और अल्लाह रब्बुल आलमीन की रुबूबियत व उलूहियत और अस्मा व सिफात में जिनको शरीक किया जाता है, ये बड़े कमजोर हैं। इनको किसी अंदाज की कोई ताकत नहीं दी गई। ये अपनी जिंदगी की जमानत भी नहीं दे सकते। ये जिंदगी के बारे में कोई ऐसा फैसला नहीं कर सकते जिसकी बुनियाद पर यह कहा जा सके कि यह फैसला हतमी तौर पर नाफिज हो जाएगा और इन लोगों को किसी भी अंदाज से कुदरत मिलेगी कि उसको नाफिज कर ले जाएं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत करीमा में आखिर में फरमाया ज़अफ़ अत्तालिबु वल मतलूब, कि पुकारने वाले और जिनको पुकारा जाता है, शिर्क करने वाले और जिनको शरीक किया जाता है, ये बड़े कमजोर हैं, लाचार हैं, ये बड़े बेयारो मददगार हैं, इनके पास कोई ताकत नहीं। इस वजह से इस आयत करीमा की रोशनी में हमको सोचना होगा कि वो रब्बे करीम, वो रब्बे हबीब, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन जो एक हकीर पानी के जरिए जीते जागते बच्चे को वजूद दे देता है, वो रब्बे करीम जो ऐसा बंदोबस्त करता है कि बच्चा रोने लगे तो रोते रोते, बच्चा भूखा हो जाए तो भूख लगते ही बच्चे की मां की छातियों में दूध पैदा होने लगता है। आप दूध को देख लें, अगर छातियों से दूध बहने लगे तो गोया बच्चा रोने वाला है। ये रब्बे कायनात की कुदरत है। दुनिया की कोई ताकत ऐसी कुदरत को निकाल करके दिखाए, ऐसी चीजों को साबित करके दिखाए। रब्बे कायनात ने ऐसी मशीनरी तैयार कर दी, ऐसा सिस्टम बना दिया, ऐसी कुदरत का मुजाहिरा कर दिया कि दुनिया में कोई भी ताकत कभी दवाम नहीं पा सकती। कभी सुनामी के जरिए, कभी जलजलों के जरिए, कभी आसमान से बारिशें बरसा करके, कभी सैलाब के जरिए, कभी किसी जरिए, वो जब चाहे जिस शहर को चाहे तबाह बर्बाद कर सकता है। एक सेकंड के अंदर पूरे के पूरे कबीले, चंद मिनटों के अंदर पूरी की पूरी बस्तियां तबाह बर्बाद हो जाती हैं। तो ये कुदरत सिर्फ रब्बे कायनात को हासिल है और जब उसकी कुदरत को जलाल आता है तो दुनिया उसका करिश्मा देखते देखते नहीं थकती। इस वजह से हमारी जिम्मेदारी है कि हम तौहीद के हकाइक को सामने रखें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तिरमिजी की सही रिवायत है और हदीस कुदसी है, कहते हैं रावी हदीस की मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हुए सुना। आप फरमा रहे थे, या इब्ने आदम, ए बनी आदम, लौ अतैतनी बिकुराबिल अर्द खताया सुम्म लकीतनी लातैतुका बिकुराबिहा मगफिरा। ए बनी आदम, अगर तुम कयामत के दिन मेरे पास रूए जमीन के बराबर भी गुनाहों को लेकर के आओगे तो मैं उससे बढ़कर के मगफिरत को लेकर के आऊंगा, लेकिन शर्त यह है कि मेरे साथ किसी को शरीक ना किया हो। मेरी रुबूबियत में या उलूहियत में या अस्माओ सिफात में किसी को शरीक ना किया हो। ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस कुदसी को रिवायत किया है। और इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो वसीयत देख लें, मेरा वक्त खत्म होने को है, वो वसीयत देख लें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के मुहताज हो चुके थे।
آخری وقت تھا، موت قریب تھی، بستر مرگ پر پڑے ہوئے تھے. بخار کی شدت نے اتنی شدت اختیار کر لی تھی کہ لشکر اسامہ جرف کے مقام سے واپس آ جاتا ہے کہ ہمارے نبی کو بخار شدت اختیار کرتا چلا جا رہا ہے. اور یہ عالم تھا ہمارے پیارے حبیب کا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ اٹھنا ہوتا تھا، مسجد جانا ہوتا تھا تو صحابہ کرام کندھا دیا کرتے تھے، سہارا دے کر کے مسجد کے مصلی تک پہنچاتے تھے. کبھی اماں عائشہ صدیقہ کی ران پر سہارا لیتے تھے، کبھی پیٹھ پر سہارا لیتے تھے. یہ عالم تھا کہ ایک صحابی رسول کے ہاتھ میں تر و تازہ مسواک دیکھا تو للچائی ہوئی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا. ایک بار عائشہ صدیقہ کو دیکھتے ہیں، ایک بار مسواک کو دیکھتے ہیں. بولنے کی طاقت نہیں تھی، عائشہ صدیقہ سمجھ گئیں. مسواک کو اپنے مبارک منہ سے چبایا، آپ کے منہ میں داخل کیا. اس صورت میں ساری کی ساری ہمت کو، ساری کی ساری طاقت کو جمع کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت اسلامیہ کو جس فتنے سے متنبہ کیا تھا وہ الفاظ ہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، کہ اللہ رب العالمین کی لعنت ہو یہودیوں پر، اللہ رب العالمین کی لعنت ہو نصرانیوں پر، جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ اور مسجد بنا لیا. یہ یہود و نصارہ کے فتنے ہیں جو قبر پرستی کی شکل میں امت اسلامیہ میں رائج ہوتے چلے جا رہے ہیں. چاہے رافضہ کے طریق سے آئے ہوں، چاہے بدعتیوں کے راستے سے آئے ہوں، چاہے اہل شرک کے راستے سے آئے ہوں، چاہے بھیس بتنے ہوئے یہود و نصارہ جو مسلمانوں کے بھیس میں مسلمانوں میں کام کرتے ہیں ان کے ذریعے سے ان کو رواج ملا ہو. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ لعنت کا کام ہے جس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بستر مرگ پر لعنت فرمائی تھی. اور دوسری روایت میں فرمایا اولئک شرار الخلق عند اللہ، یہ بدترین مخلوق ہے جو لوگ اپنے کنیسہ گھروں میں، اپنے گرجا گھروں میں، اپنی عبادت گاہوں میں اپنے بزرگوں کی تصویریں یا قبریں بنا لیتے ہیں. یہ بدترین مخلوق ہے، اللہ رب العالمین اس کو معاف فرمانے والا نہیں ہے. اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، کہ کان کھول کر کے سن لو، جیسے نصرانیوں نے، کرسچنز نے اور اسی طرح سے دوسری اقوام نے اپنے انبیاء کی قبروں کے بارے میں یا اپنے انبیاء کے بارے میں مبالغہ آرائی کری، مجھ کو تم مبالغہ آرائی کر کے میرے ساتھ اس انداز کی مبالغہ آرائی نہ کرنا. انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، سن لو کہ میں اللہ رب العالمین کا بندہ ہوں. اللہ اکبر اللہ